This is focus. This is focus. Here we have the dielectrics. Okay, what is the first one definition we have seen? Just a minute. So, focus dielectrics. What is the first thing we have seen? Axis. What's the meaning of axis? Draw the line passing through focus and perpendicular to dielectrics. This is called as what? Axis. Next, the point where this axis meets the dielectrics means this point. Sir, your screen is not Yes, visible. sir. Screen not visible. 1 second. So this is called as an axis. Next, the point where the axis meets the dielectrics means this point is called as foot of dielectrics. Z, foot of dielectrics. Okay. Next, vertices.
Next is what vertices. Vertices means if you draw the conic, how should we draw the conic? We have to mark a point. We have to mark points P in such a way that distance of P from S, distance of P from S divided by distance of the point P to the directrix, perpendicular distance. This should always be equal to given constant. So if you mark all those points, the shape will come, for example, like this. This comes as a shape. This comes as shape of the conic. So you can see now that the point where the conic meets the axis, nothing but this point. This is called as vertex. This A is called as, this point A is called as vertex. Of course, one more thing, students. Suppose if we have an parabola. This is shape of a parabola. It cuts at only one point. But if you draw ellipse, for example, ellipse will come something like this one, this shape, ellipse. So ellipse will have two vertices, this point and this point. Ellipse will have two vertices, students. Parabola will have only one vertex. Whereas ellipse will come like this, we have two vertices. Next, hyperbola. Hyperbola will come. Will have two branches like this. This is two branches. And this is axis. So it will have two vertices. So therefore, now this is what vertex. If you have two vertices, for example, this is focus. This is directrix. This is the axis. If you draw the shape of an ellipse, this ellipse will cut the axis 2 points, this point and this point. These are called as vertices, A and A dash. Vertices. Okay. In the case of two vertices, the midpoint is called as center. In case of midpoint is called as center. In case of one vertex only, this itself is also called as center. Because we have only one vertex, center is also itself. Whereas if you take the case of ellipse, we get two vertices, and the midpoint will come as a center. Next, coming to double ordinate. What's meaning of double ordinate is draw a chord which is perpendicular to the axis. Draw a chord of the conic which is perpendicular to axis. This is called as a double ordinate. Okay, axis. Next, focal chord. Any chord passing through focus. Is called as focal chord. So, for example, if I have drawn a chord, for example, like this, you can see it is passing through focus. So, this is called as focal chord. Any chord passing focus is called focal chord. Next, double ordinate means passing through focus and perpendicular to axis. Means we should draw, for example, like this. This one. You can see it is passing through focus and perpendicular to axis. This is called as latus rectum.
it is called as a lattice rectum. And the focal distance of any point on the conic to the focus is called as focal distance. You can take any point. You can take any point on the focus. You can take any point on the focus. So, for example, if this is any point P, distance of P from focus, this one, this is called as focal distance. Okay, so first see once again, what is meant by axis? What is meant by axis of the conic, students? అరే రాశాను కదా బోర్డు మీద చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ meant by axis of the conic? Line passing through S and perpendicular to direct. Yes, ఎందుకంటే మనకి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ టు డ్రా ఏ కోనిక్ ఆర్ టు గివ్ ఏ కోనిక్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఒక కోనిక్ తెలియాలంటే ఏమేం కావాలి? We need S and directrix. ఎస్ ఎల్ఈ మూడు కావాలి. Yes, sir. ఎస్ ఎల్ఈ. ఎస్ అంటే ఫోకస్, ఎల్ అంటే ఫిక్స్ లైన్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఈ అంటే సమ్ కాన్స్టెంట్, పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్. ఈ మూడు తెలిస్తేనే కోనిక్ వస్తుంది, రాదు. 3 ఉంటాయి పారామీటర్స్ కోనిక్కి. ఓకే, సో ఇప్పుడు దాంట్లో లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిస్. నెక్స్ట్ ఫుట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అంటే ఏంట్రా? The point of intersection of one direction. ఎస్, యాక్సిస్ అండ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఉండే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఇక్కడ మార్క్ చేసాను చూడండి, జెడ్ అని చెప్పేసి మార్క్ చేశాను ఇక్కడ నేను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఫుట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్. తర్వాత ఏం రాసుకున్నాము? వర్టెక్స్. వర్టెక్స్ ఆర్ వర్టిసెస్ అంటే ఏంటి? Point of What? intersection of S and the cone with the axis. Yes, point of intersection of the conic with axis. Parabola shape, parabola make shape, ఇది యాక్సిస్ ఇలా ఉంటుంది, ఇది ఫోకస్, ఇది లైన్. parabola shape ఇలా వస్తుంది. సో parabola will have how many vertices? One, sir. కాదు, One, sir. కరెక్ట్, ఒకటే ఉంటుంది. ఎందుకంటే parabola డ్రా చేసినప్పుడు ఇది ఫోకస్, ఇది డైరెక్ట్రిక్స్, షేప్ ఇలా వస్తుంది parabola. మీకు ఏమవుతుందంటే ఒక చోట కట్ అవుతుంది, కాబట్టి parabola has only one vertex. కానీ ఎలిప్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఎలిప్స్ ఇలా ఉంటుంది. ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి ఎలిప్స్కి? 2, sir. 2. ఎందుకంటే ద కోనిక్ ఈస్ కటింగ్ దిస్, ఇది యాక్సిస్, ఇది కోనిక్. ఓకే, సో కోనిక్ ఈస్ కటింగ్ యాక్సిస్ ఎట్ 2 points, దిస్ అండ్ దిస్. కాబట్టి 2 వర్టిసెస్ ఉంటాయి. హైపర్బోలా కూడా అంతే, ఇలా వస్తుంది హైపర్బోలా, ఇది యాక్సిస్ 2 points, 2 points వస్తాయి. రైట్, నెక్స్ట్ center. If you have only one vertex, that vertex itself also becomes a center, whereas if you have 2 different vertices, midpoint will become as a center. Midpoint will come as center. Okay, center అయిపోయింది. తర్వాత ఏంటి? డబుల్ ఆర్డినేట్. డబుల్ ఆర్డినేట్ అంటే ఏంటి? డబుల్ ఆర్డినేట్ అంటే ఏంటి? స్క్రీన్ మీద ఉంది. Chord of conic is perpendicular to the axis. Yes, any chord of the conic which is drawn perpendicular. ఎందుకంటే పర్పెండిక్యులర్ లేకుండా కూడా మనం కార్డ్ డ్రా చేయొచ్చు, దానికి స్పెషల్ నేమ్ ఏమీ లేదు. కానీ విచ్ ఎవర్ కార్డ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఆర్డినేట్. ఓకే, ఆ డబుల్ ఆర్డినేట్ ఎందుకు పేరు ఎందుకు వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. ఆ పేరు కూడా చూడండి ఒకసారి. డబుల్ ఆర్డినేట్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్డినేట్? వై కోఆర్డినేట్, అంతే కదా. ఎందుకంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ పేరు ఏంటి? Axis. వై కోఆర్డినేట్ పేరు ఏంటి? Ordinate. ఆర్డినేట్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కార్డ్, ఈ పాయింట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కామా బి అనుకోండి. ఈ పాయింట్ ద పాయింట్ ఆన్ ది కోనిక్ వేర్ వీ హ్యావ్ డ్రాన్ ది డబుల్ ఆర్డినేట్, ఇది బి అనుకుంటే, ఈ పాయింట్ ఏ కామా బి అనుకుంటే ఈ లెంత్ ఎంత? ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? బి. ఈ లెంత్ ఎంత?
లెంత్ కాబట్టి బిఏ. కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ కార్డ్ ఎంత? 2b. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి 2 ఇంటూ బి అంటే 2 ఇంటూ వై కోఆర్డినేట్ కదా. అందుకని ఫ్రమ్ వేర్ ఎవర్ పాయింట్ యూ డ్రా ఏ కార్డ్ విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లెంత్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్డినేట్. అందుకని దాని పేరు డబుల్ ఆర్డినేట్ పేరు పెట్టారు. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ డబుల్ ఆర్డినేట్. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫోకల్ కార్డ్ యాజ్ అ నేమ్ సేస్, చాలా ఈజీ. కార్డ్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్. నెక్స్ట్ లాటస్ రెక్టమ్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఈ డబుల్ ఆర్డినేటివ్ ఫోకల్ కార్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ యొక్క మిక్చర్ ఈజ్ లాటస్ రెక్టమ్. అంటే ఏంటి? డ్రా ఏ కార్డ్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ అంటే ఇదన్నమాట. అలాంటి ఎన్ని ఉంటాయిరా? పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ ఎన్ని ఉంటాయి? Only one, sir. ఓన్లీ వన్, కరెక్ట్. పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు యాక్సిస్ ఒకే ఉంటుంది. సో లాటస్ రెక్టమ్ ఒకటే ఉంటుంది. కానీ ఫోకల్ కార్డ్స్ ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు? Many. ఇన్ఫైనైట్. డబుల్ ఆర్డినేట్స్ ఎన్ని డ్రా చేయొచ్చు? Infinite. ఇన్ఫైనైట్. ఇది ఇన్ఫైనైట్, ఇది మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. తర్వాత ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద కోనిక్ టు ఇట్స్ ఫోకస్. అంతే. ఇప్పుడు మీరు పెరాబోలా, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెరాబోలా షేప్ అనుకుందాం. ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, మీ ఇష్టం ఏ పాయింట్ అని తీసుకోవచ్చు. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద parabola or conic will have some amount of distance from the focus. That is called as focal distance of the point P. Ante. This terminology. And this terminology will be coming across throughout the conics. Next, ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ కోనిక్ ఇంకొక పాయింట్ రాస్తాను ఇక్కడ. Ninth one is the center of the conic షెడ్యూల్స్ జూనియర్స్ రాస్తాను. ఇప్పుడు క్లాస్ అవుతుంది, నీకు మధ్యాహ్నం పంపించేస్తాను. అదే లంచ్ 2-3 కల్లా పంపిస్తాను. 2. ఓకే. సెంటర్ ఆఫ్ కోనిక్. ఏ కోనిక్? జనరల్ కోనిక్ ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c is equal to 0. Of course, ఎలా ఉండాలి మనకి? డెల్టా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలిరా. ఎందుకంటే డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అయితే దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ వాట్? అరే, దిస్ ఈక్వేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ కదా. Pair of straight lines, sir. కరెక్ట్, పేర్ ఆఫ్ లైన్స్. అరే, ఈ ఈక్వేషన్లో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు క్వాడ్రాటిక్లో మీరు ax² + bx + c తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటుంది? డెల్టా లెస్ దాన్ 0 అయితే కనుక గ్రాఫ్ విల్ బి అబవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దానికి డెల్టా నేను క్వాడ్రాటిక్కి చెప్తున్నాను. దానికి డెల్టా ఈక్వల్ టు 0 అయితే టచింగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దానికి డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే కనుక పెరాబోలా కట్స్ ఎక్స్ టూ డిస్టింక్ట్ పాయింట్స్. ఎలా అయితే కండిషన్స్ ఉన్నాయో అలానే ఫర్ ది సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఇన్ x, y, if delta not equal to 0, it will represent what? Delta not equal to 0 అయితే ఏమొస్తుంది? కోనిక్ రా. కోనిక్ పైన రాశాను. దీంట్లో మళ్ళీ సబ్ కేసెస్ కూడా ఉంటాయి, చూడండి ఇక్కడ. చూడండి, స్క్రీన్ మీద చూడండి ఒకసారి.
delta not equal to 0. Delta not equal to 0. ఇది పెరాబోలా, ఈ కండిషన్ సర్కిల్, ఇదైతే పెరాబోలా, ఇదైతే ఎలిప్స్, ఇదైతే హైపర్బోలా. అఫ్ కోర్స్ ఇది స్పెషల్ హైపర్బోలా కావచ్చు, ఇది తర్వాత చూసుకోవచ్చండి. సో డెల్టా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి? కోనిక్. అఫ్ కోర్స్ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్ కూడా కోనిక్ అనుకోండి, కానీ బెటర్ నేమ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అలాగే డెల్టా ఈక్వల్ 0 అనుకున్నప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? pair of straight lines kada. Okay, so center of the conic delta not equal to 0. Center of conic is given by formula ఈ పాయింట్ ఎక్కడ వాడారా మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో? To remove the first degree terms. Correct. In the transformation of axis chapter 1b, and it is a point to which if we shift the origin, then the transformed equation will not contain the first degree terms. ఆ పర్పస్ కోసం మనం వాడాము. గుడ్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములా, అఫ్కోర్స్ ఇంకా షార్ట్ కట్ ఫార్ములా కూడా ఉంది. డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0, డో ఎఫ్ బై డో వై ఈక్వల్ టు 0. డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ అంటే ఇదే ఎఫ్ అంటే ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ఎఫ్ అని పిలుస్తున్నాయి ఇక్కడ మనం. మీరు ఎఫ్ అనొచ్చు, ఎస్ అని పిలవచ్చు, ఎస్ అని కూడా పిలవచ్చు, మీ ఇష్టం ఎలా అని పిలవచ్చు. ఓకే, డో ఎఫ్ బై డో ఎక్స్ అంటే ఏంటి? Y will be constant. Partial with respect to x treating y as a constant with respect to y. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ కనుక మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ వస్తుంది. ఈ పాయింట్కి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఇది. సాల్వ్, దీన్ని మనం ఏం చేయాలి? సాల్వ్ చేసేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అప్లై దిస్ ఫార్ములా ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏమొస్తుంది? సెంటర్ ఆఫ్ కోనిక్ వస్తుంది. సెంటర్ ఆఫ్ కోనిక్ అది పెరాబోలాకి అయితే కనుక సెంటర్ అంటే ఏంటి? వర్టెక్సేగా, అది వస్తుంది. అరే పెరాబోలాకి ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటాయి? 1 sir. 1, ఎందుకంటే ఇది పెరాబోలా, ఇది యాక్సిస్ వస్తుంది. పెరాబోలా విల్ బి సిమెట్రిక్ అబౌట్ యాక్సిస్, ఒకటే పాయింట్, సెంటర్ కూడా అదే. కాబట్టి ఈ కోనిక్, ఇఫ్ దిస్ కోనిక్ ఈజ్ ఏ పారాబోలా, దెన్ దిస్ ఫార్ములా విల్ గివ్ యూ వర్టెక్స్. నెక్స్ట్ కేస్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎలిప్స్ విల్ హ్యావ్ హౌ మెనీ వర్టిసెస్? 2 sir. 2. సెంటర్ ఉంటుందా? సెంటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? We have 2 foci. Midpoint of the two vertices. ఆ సెంటర్ ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. అలాగే హైపర్బోలా, ఇది హైపర్బోలా, ఎన్ని ఉంటాయి వర్టిసెస్? 2. సెంటర్ ఎక్కడ వస్తుంది? Midpoint. ఆ సెంటర్ మళ్ళీ ఇదే ఫార్ములా వస్తుంది. అంటే మీకు సెంటర్ ఆఫ్ ది కోనిక్ విల్ బి గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా. ఇది అంతా కూడా మనం బేసిక్ టెర్మినాలజీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ పారాబోలా. ఓకే, మన పైన మీకు 3 పాయింట్స్ రాసుకున్నట్టున్నాము. ఎస్, 3 పాయింట్స్. Gesture is equals to AB. సో దిస్ ఈస్ ద 4th పాయింట్. ఇది 4th పాయింట్. అసలు డెఫినేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా అంటే ఏంటి? మళ్ళీ అది లోకస్ లెట్, మళ్ళీ కోనికి ఏమేం కావాలి? లెట్, ఫోకస్ అంటే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అనమాట. అది లేదా ఇలా కూడా చెప్తాను ఒకసారి. అంటే ఫిక్స్డ్ పాయింట్, లెట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్
comma, fixed line. Of course, not passing through. They should be different from, they should be away from each other. ఆ రెండు సేమ్ ఉండకూడదు. Let a fixed point come fixed line be given. అరే దీనికి ఈ అవసరం లేదురా, ఈ అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదు? ఇప్పుడు కోనికి మనం ఏమనుకున్నాము, 3 ఇన్పుట్స్ ఉండాలనుకున్నాం కదా. ఫిక్స్డ్ పాయింట్, ఫిక్స్డ్ లైన్, ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్, ఫిక్స్డ్ పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్. ఆఫ్ కోర్స్ పారాబోలాకి మరి ఎందుకు మనకు కాన్స్టెంట్ అక్కర్లేదు? ఎందుకంటే పారాబోలాకి ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్ 1 ఉండాలి కాబట్టి, ఆ పారాబోలా షేప్ రావాలని ఫిక్స్డ్ 1 ఉండాలి కాబట్టి ఇంకా వాడు ఇవ్వలేదు. అర్థమైందా? Yes, sir. We are inside the we are discussing about parabola. అందుకని ఇంకా ఈ అనేది వాల్యూ 1 ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ లాగరిథం డిస్కస్ చేస్తాను అనుకోండిరా. ఇఫ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటే బేస్ ఏంటని అర్థం? 10. 10 కామన్ లాగరిథం, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్యాలిక్యులేషన్స్ వాడేది. Sir. ఈ కరెక్ట్ ఈ. సో న్యాచురల్ ఆధారం ఇంకా మళ్ళీ బేస్ ఈ అని చెప్పక్కర్లా. అలాగే సపోజ్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ లాగరిథం అన్నాను అనుకోండి. కామన్ లాగరిథం ఆటోమేటిక్గా బేస్ ఎంత? 10, sir. 10 ఫిక్స్డ్. అలాగే ఇది పెరాబోలా కాబట్టి ఫిక్స్డ్. ఏం ఫిక్స్డ్? కాన్స్టెంట్. ఎసెన్సిటీ 1 ఫిక్స్డ్. అందుకే అది ఇవ్వాల. ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఎట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఫిక్స్డ్ లైన్ అవే ఫ్రమ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈచ్ అదర్ బీ గివెన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి పాయింట్స్ మార్క్ చేయాలి? దెన్ లోకస్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విచ్ మూవ్స్. అరే మనం పైన కోనిక్ కండిషన్ ఏం రాసుకున్నాంరా? ఒక కోనిక్ షేప్ రావాలి అంటే ఆ పాయింట్ పి ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలని రాసుకున్నాము. SP is equal to EPM, sir. కరెక్ట్. అలాగే సపోజ్ ఒక పాయింట్ పి లోక సర్కిల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి? పి యొక్క కలెక్షన్ పి సర్కిల్ అవ్వాలంటే పి మీద కండిషన్ ఏంటి? CP is equal to R, where C is a given center, R is given radius. అవునా కాదా? Yes, sir. సో సర్కిల్ కంటే CP is equal to R. అలాగే కోనికి కండిషన్ ఏంటి? SP by PM is equal to E, sir. కానీ ఇది పెరాబోలా కదా, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత? 1. 1. SP is equal to PM. సో SP is equal to PM అంతే. SP is equal to PM అంతే. So let a fixed point will be given. Locus of a point which moves at equal distances, which moves at equal distances from fixed points and fixed line, which moves at equal difference fixed point and fixed line is called parabola. That is, simply that is locus of P such that SP is equal to PM. Ante. Locus of P such that SP is equal to PM is called parabola.
is called parabola. Again, this fixed point is called focus, fixed line is called as directrix. ఇవన్నీ మళ్ళీ మామూలే. SP ఇది definition of parabola. తర్వాత next standard equation of parabola. Standard equation of a parabola. The standard equation of parabola is y square is equal to 4x. The standard equation of parabola y square is equal to 4x. ఇది ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి. y square is equal to 4ax. ఇక్కడ ఏ అంటే ఎనీ కాన్స్టెంట్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఇది y స్క్వేర్ రా, ఏదో కాన్స్టెంట్ పెట్టండి, ఏదో ఒక పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టండి. 25 ఇంటూ ఎక్స్ అంతే. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ స్టాండర్డ్ పారాబోలా. లేదా y square is equal to some 100/9 into x. Yes, this is also example of a standard parabola. Y square is equal to some constant into x itself is called as standard equation of parabola. Is called standard equation of parabola. So we have ఓకే, ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. సో మళ్ళీ పారాబోలాకి ఏమేం కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి? ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కాల్డ్ ఫోకస్ అండ్ ఫిక్స్డ్ లైన్ కాల్డ్ డైరెక్ట్రిక్స్. ఈ రెండు ఇచ్చారు. ఫైన్, బాగుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం మార్క్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు మార్క్ ద పాయింట్స్ P ఇన్ సచ్ వే దట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ S to P is equal to distance of P to directrix. దీని పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, ఇది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలిగా. అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే P అరే ఈ అంటే దిస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ Z. అరే నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ చూడండి ఒకసారి చెప్తాను. వీఆర్ గివెన్ ఫోకస్, ఓకేనా? ఫస్ట్ యాక్సిస్ డ్రా చేయండి. యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు డైరెక్ట్రిక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ as ఫోకస్. సో ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? Z. ఇప్పుడు మీరు దీనికి మిడ్ పాయింట్ మార్క్ చేయండి. మిడ్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్. అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో కాబట్టి బికాస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్రిక్స్ అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ షుడ్ దిస్ పాయింట్ లై ఆన్ పారాబోలా ఆర్ నాట్? Yes, sir. ఈ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ SZ అనేటువంటిది పారాబోలా మీద ఉండాలా ఉండకూడదా? ఎస్, ఇట్ హ్యాస్ టు లై. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ S ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ Z కాబట్టి అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ దిస్ ఆర్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ లైన్ కాబట్టి పారాబోలా ఉండాలి. రైట్. ఇంకా ఎక్కడ వస్తే పాయింట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రావచ్చు. ఎందుకని
డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ అంటే ఇది కొంచెం హైట్లకి పైకి లంచుకోండి. ఎగ్జాక్ట్ పైన ఉండదు, కొంచెం పక్కకు ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్గా పైన ఉండదు, కొంచెం అప్వర్డ్స్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఆల్సో ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ అంటే ఇది, అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అలాగే ఇంకెక్కడ వస్తే పాయింట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ, ఇలా వస్తాయి పాయింట్స్. అన్నీ ప్లాట్ చేస్తే ఇలా వస్తాయి మీకు. సో ఇవన్నిటిని మనం జాయిన్ చేస్తే మనకు వచ్చేటువంటి షేప్ ఏమిటి అంటే it keeps on going. ఓకే, ఇది పారాబోలా షేప్. అంటే మనం అన్ని పాయింట్స్ ప్లాట్ చేసాం. ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎస్ అండ్ ఎం, ఇది ఈక్వల్. ఓకే, పారాబోలా. సో ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఒకసారి, ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి, దిస్ అ పాయింట్ ఆన్ ది పారాబోలా అండ్ ఆల్సో లైస్ ఆన్, ఇట్ ఆల్సో లైస్ ఆన్ ఇక్కడ యాక్సిస్, ఇట్ ఆల్సో లైస్ ఆన్ యాక్సిస్. కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం అవ్వాలి, వర్టెక్స్ అవుతుంది. దట్ బికమ్స్ యాజ్ వాట్, అందుకే దీన్ని వర్టెక్స్ అని పిలుద్దాము, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ. ఓకే, ఫైన్. ఇప్పుడు మనకి రైట్. సో అసలు ఈ స్టాండ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటంటే we should take this axis ఎలాగంటే parabola is said to be in standard form, ఎప్పుడంటే if మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఏ ఉంది వర్టెక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరిజిన్ తీసుకోవాలి. వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఇన్ టు XY ప్లేన్. వర్టెక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం తీసుకోవాలి మనం, 0,0 తీసుకోవాలి. తర్వాత యాక్సిస్ ఉంది కదా, యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలా, if vertex is equal to axis of parabola along x-axis, axis of parabola ఏం తీసుకోవాలి మనం, x-axis తీసుకోవాలి. అంతే. అంటే if you have taken this as origin and this axis of the parabola as x-axis, that shape is called as, that form is, అంటే ఆ కండిషన్స్ మీద if you derive the parabola equation, that is said to be in the standard form. Now అలాగే ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని ఏని ఏమని తీసుకోవాలి, ఆరిజిన్. ఇది ఏమని తీసుకోవాలి, ఎక్స్ యాక్సిస్. అప్పుడు వై యాక్సిస్ ఏమవుతుంది మరి, ఇది. Take this as y-axis. ఇది y-axis. యాక్సిస్ వచ్చేసి x-axis. వర్టెక్స్ ఏ వచ్చేసి ఆరిజిన్. ఓకేనా. ఇప్పుడు నౌ లెట్ us టేక్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఏదో ఒకటి, సమ్ ఏఎస్ డిస్టెన్స్. ఏ అంటే ఏంటి, వర్టెక్స్. ఎస్ అంటే ఏంటి, ఫోకస్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని తీసుకుందాం. అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా ZA డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, బికాస్ ఏ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి ఇది కూడా మీకు ఏ అవుతుంది. ఎందుకని, సిన్స్ ఏ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ZS కాబట్టి అప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయి చూద్దాం. అరే మన ఏఎస్ డిస్టెన్స్, అరే ఏఎస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ ఏ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫోకస్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి, ఏ అంటే ఆరిజిన్ రా, ఏఎస్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏ రా, స్మాల్ ఏ,
ఏదో వాల్యూ పేరు పెట్టి ఉంది అనుకో, ఏ అడిషన్ ఏ అని పిలుస్తున్నాం, అది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో కాబట్టి ఎస్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? A, 0, sir. ఏ కామా 0. అలాగే జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి? డిస్టెన్స్ Minus మళ్ళీ 0, sir. మైనస్ ఏ కామా 0. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఆ ఎల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎల్ ఎలా ఉంది? పర్పెండిక్యులర్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అండ్ పాసింగ్ త్రూ జెడ్. కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎల్ చెప్పగలరా? మీకు జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి. అరే ఎల్ X పర్పెండిక్యులర్, plus equals కరెక్ట్, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ. అది పర్పెండిక్యులర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ రా, లైన్ ఈక్వేషన్ రా, పాసింగ్ త్రూ మైనస్ ఏ కామా 0 రా. ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్ ఏముంటుంది రా, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ. ఇది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చేసింది, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎల్ డైరెక్ట్రిక్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, అన్ని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ px1, y1 be any point on parabola అని తీసుకుంటాము. ఎనీ పాయింట్ ఆన్ పారాబోలా. సో కాబట్టి పాయింట్ వాట్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ బై ఎనీ పాయింట్ టేకెన్ ఆన్ పారాబోలా. కండిషన్ ఏంట్రా? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ బై SP is equals to PM. SP is equal. SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాము. SP స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PM స్క్వేర్. చూడండి, అరే SP స్క్వేర్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. ఇది SP స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. ఏంటో 2 పాయింట్స్? x1, y1 ఒక పాయింట్, ఇంకొకటి a, 0. ఈ రెండింటి మధ్య స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే x1 మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PM స్క్వేర్. PM అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఆఫ్ P ఫ్రమ్ లైన్. డిస్టెన్స్ ఆఫ్ P ఫ్రమ్ లైన్. ఓకే, లైన్ ఏంటి? ఇది చూడండి, లైన్ ఈక్వేషన్ ఇది. x is equal to minus a, or remember x plus a is equal to 0. ఇది లైన్ ఈక్వేషన్. పాయింట్ x1, డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? పక్కన ఫార్ములా మోడ్యులస్ ఆఫ్ x1 plus a by under root of 1 plus 0 whole square PM square. అంటే ఎంత ఇది? x1 minus a whole square plus y1 square is equal to x1 plus a whole square. సో దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం అంటే y1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ x1 మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. అంటే y1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ నౌ? 4a x1. 4a x1. Therefore, equation of parabola in standard form is equal to x1. Therefore, equation of parabola in అరే స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏం లేదు, ఇందాక అనుకున్నాం కదా, వర్టెక్స్ ఏమని తీసుకోవాలి? ఆరిజిన్. తర్వాత యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలాని ఏమని తీసుకోవాలి? ఎక్స్ యాక్సిస్. ఈ రెండు తీసుకుంటే దట్ పారాబోలా ఈ సెట్ టు బి ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఈస్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఇప్పుడు? y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. ఓకే, ఇది ఫార్ములా స్టాండర్డ్ ఫామ్. ఓకే, సో నేను కొన్ని హోంవర్క్స్ పంపిస్తాను, మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఇది. అరే ఇంకోటి, మన సర్కిల్స్లో అరే స్టాండర్డ్ సర్కిల్ అంటే ఏముండాలి చెప్పండి ఒకసారి. X square plus y square is equal to r square. Center 0, 0. అంటే సెంటర్ ఆరిజిన్ రేడియస్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. సెంటర్ ఆరిజిన్ అంటే స్టాండర్డ్ సర్కిల్ అంటాము. ఈక్వేషన్ బికమ్స్ x plus y is equal to r square. అలాగే పారాబోలా స్టాండ్ ఉండాలి అంటే ఏమవ్వాలి? వర్టెక్స్ 0, 0. ఆరిజిన్ తీసుకోవాలి, యాక్సిస్ ఆఫ్ పారాబోలాని X axis. ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఇసుకో స్టాండ్. ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
సమ్ 4ax, సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్. ఆ 4aలో ఏ అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, అరే మన పైన డిస్కషన్లో ఏని ఏమని తీసుకున్నాం రా? Distance between S and P. ఎస్ అండ్ ఏ, S and వర్టెక్స్ అండ్ ఫోకస్, A. Looks. ఆర్ వర్టెక్స్ అండ్ జెడ్, అది కూడా ఏనే ఉంటుంది. వర్టెక్స్ అండ్ జెడ్, అదనమాట ఏ అంటే మీనింగ్ అది. ఓకే, సో లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నీకు y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10x ఇచ్చాను రా. y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10x అన్నాను. దాంట్లో 4a వాల్యూ ఎంత? 4a is equal to, sir, 4a 10, ఏ వాల్యూ ఎంత? 5/2, sir. 5/2. 5/2, sir. 5/2 అంటే a ఈజ్ ఈక్వల్ 5/2. సో ఇప్పుడు ఆ y² ఈజ్ ఈక్వల్ 10x పెరాబోలాకి సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ వర్టెక్స్, y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10x పెరాబోలాకి వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ వర్టెక్స్? ఆన్సర్ ఏంటి? 5/2, sir. 5/2 కరెక్ట్. అంతే, అలాగనమాట. ఇక్కడ 4a కలిపి 4a అంతా కలిపి ఒక కాన్స్టెంట్, 4a మొత్తం కలిపి ఒక పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్. ఓకేరా? ఓకే, మీకు నోట్స్ పంపిస్తాం ఓకే గ్రూప్లో, ఒకసారి ఏమైనా పెట్టుకుంటే రాసుకోండి. తర్వాత సమ్స్ కూడా కొన్ని చూస్తాను, వాట్ సమ్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్. లేదా ఒకసారి మరి పేపర్లో క్వశ్చన్స్ పెండింగ్ ఉంటే ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఐ ఎండ్ ద క్లాస్.